بسم الله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتشو وندموجي اهتوجي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يالكم إن شاء الله. يجمرنا مسائل تتعلق بصيام شهر رمضان. أهون بلاج ور ميمات أو يالو انقداتشن ስለሱ ስለዚህ ወር የምናውቀው ትምህርት ወይም ደግሞ የጀመርነው ለማስታወስ ያህል ኢንሻአላህ ባለፈው ጀምረን ነበር። ኢንሻአላህ አሁንም እንቀጥላለን። አስአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن شاء الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه ባለፈው I was kind of nervous ብዙ شرح على درجناهم إن شاء الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه بتأم إمياز فر حديث في صحيح مسلم، أيضا ترمذي وإمام أحمد يزجبتون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ساعد منبر جمعة كان يتودد كان النبي عليه الصلاة والسلام خطبة ليادرقو ود منبر سيوتو قال عليه الصلاة والسلام آمين 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 قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. كذا كجرسوا بحالا صحابة عندنا يدلهم يأيوت للنبي عليه الصلاة والسلام تنشوامي هون تلقوان يتأيقواتشو نبر لمن يعلم تمات نبراتشو علم لماوك يقاو نبر إن النبي عليه الصلاة والسلام حركات النبي عليه الصلاة والسلام كسر كاسي بنم نقرأ كراتشوم نبر ناهون عندما يوب هذا الحديث كجرسوا بحالا زنبلوا على اللفهم من الواجو سمعناك تؤمن يا رسول الله ما بك من دنو من يمت أنا قرالله من أديس نقرالله بلو سيت أيقواتشو. النبي عليه الصلاة والسلام قال آتاني جبريل فقال لي رقم أنف رجل. جبريل عليه السلام متو اندزي هالين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام رقم أنف رجل أكنيا خاب وخسر من ركاشنو ويم ما يتك مسونو واقعي لو سونو من هنا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له فقال لي قل آمين فقلت آمين. الناس هويو بتأم ركسنو واقعي اللوم رمضان درسو رمضان الله سبحانه وتعالى ادمي سوتو سيابقى بزي ور لاي شيطان يللبت يمتاسربت جنة يمكفبتبت جهنم يمزقابت تتحرض عليه رحمات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يزين الجنة في كل ليلة. الله سبحانه وتعالى من دنو لمؤمنوج جنة كل ليل من يدرقاتها قنجو يدرقاتها إن قرآن يوردبت ور قرآن من قرابت ور كل بزي ور قبته. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم اندالوت نبي عليه الصلاة والسلام أيضا نبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام إن هلو من ناقنيبت ور إن يمثل ور الله رحمة يفسبن ور الله سنت بركة يلبتن للحديث داينو أتاكم
ሸህር ሙባረክ ያሉት ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን የመሰለ ወር ሰውየው ደርሶበት ወይም እህቴን ደርሶባት ምንም ነገር ሳይቀየር ሲወጣ ህያ ማ ተቀየር ሚን ሐያቲሂ ምንም የተቀየረ ነገር የለውም እና ይህን አይነት ሰው ረመዳን መጥቶበት ሰውየው ካልተቀየረ እና ይህን አይነት ሰው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው ኸሳራ ነው፣ ምንም አይጠቅምም፣ የተዋረደ ነው። እና በሌላ ሪዋያ ምን አሉት? ረቂመ አንፍ ረጁል አድረከ ረመዳን ፈንሰለኸ ወለም የግፈር ለህ ያኒ ፈብዒድሁ አርቀው አሉ ነቢ ሰይድና ጅብሪል ነው ዱዓ የሚያደርጉለት ያለው ለሰውየው ለነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና ይህን የመሰለ ወር መጥቶ ምንም ሳይቀየር ምንም ሳይጠቀም በዚህ ወር የወጣ ሰው ምንድን ነው የከሰረ ሰው ነው። እና አላህ ምንድን ነው ወንድሞቼ እህቶቼ የሚመጣልን ያለው ወር ምን ማድረግ አለብን? መጠንከር አለብን በኒያ ሳዲቃ ጠንካራ የሆነ ፍላጎት ጠንካራ የሆነ ንያ አድርገን ካለፈው አመት የምበልጥበት አሁን እንደዚህ ጁዝ ያልቀረሁበት እንደዚህ የምቀራበት ሰደቃ ማወጣበት የተጣሉትን ዘመዶች የምታረቅበት ለወንድሜን አፉ ምልበት ሁሉም ነገር በንያ አድርገህ በተግባር ንያ ነው መጀመሪያ የሚጀምረው። ከዛ ደግሞ በተግባር الشاهد من هذا الحديث هو يلنو الموضوع من دنو برمضان نو دخل عليه رمضان فانسلخ ولم يغفر له فقال لي قل آمين فقلت آمين. ولتنيا من دنو نبي عليه الصلاة والسلام من قالوا رغم أنف رجل هيدمو من دنو يكسر سونو خاب وخسر واقهي اللونو سويو من هنا أدرك أبواه فلم يدخلاه الجنة አባቱ ወይም እናቱ በዱንያ ላይ ደርሰው በዱንያ ላይ አገኟቸው እና ምን ያላደረገ ጣዓ ያላደረገላቸው ያልታዘዛቸው ቴኬር ያላደረጋቸው እና አባትና እናት ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله سبحانه وتعالى إهين يمثل درجة يستعجو أباتنا النات سبحان الله. يعني من الأداب أين مولته ما يتلبهم لأباتنا للنات لمن النات قال عليه الصلاة والسلام في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال من أحق صحبتي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هي بتأم الرايت يالو حق يالو بزيها الدنيا لاي ما نو بلو ستأيقاتشو نبي عليه الصلاة والسلام من ولاجو إناته ناتالو كذابو حلا ستأيقاتشو أهون من ناته ناتشو ከዛ በኋላስ አሁንም እናትህ ናቸው። ከዛስ አባትህ እና እናት ለምንድነው 9 ወር አርግዛ ተጨንቃ ታማ ለልጇ ያላትን ሱብሃንአላህ ከዛ በስንት يقول ابن عمر جاءه لقي رجل عند سويه حج ليادرግ መጥቶ بمكة لاي يعني حمل أمه في ظهره متو كروك أجر بأجراتشو يهون بجمل يهون بناتاتشون أزلو ناتاتشون بتكشاتشو أدرجو متو النا متو طواف أدرجو حج أدرجو ناسويو أني للناتي تنش نجار أدرجيالو إيون هولو ستايو أو تلك نجرني على الرجلات. እና ابن عمر አገኛቸውና የابن عمر أوفيت حق أمي ብለው ሲጠይቋቸው እኔ ለእናቴን ሐቃው ተወጥቻለሁ ወይ ብለው ሲጠይቋቸው قال ابن عمر لا ምንም لا
لا تكون طلقة من طلقات ولادتك أنت ستولد ينبرات الناته سقاي كزاج سقاي أندوان انكوانات هون مالواجو سبحان الله الله يرحمنا وندم جهدوجي النات ابن عباس من يلو نبر يموت يقدل سو مسلم يقدل سو توبة يلوم يلو نبر توبة كان لا يرى توبة قاتل المؤمن يعني المؤمن بمن يقدل سو توبة يلوم جمهور على خلاف ما ذهب ابن عباس ولكن ابن عباس من ينبر مؤمن يقدل سو توبة يلوم يلو نبر إيه بهوتاچو يساچو علم يسويون مسلم يقدل سو توبة يلوم الله سبحانه وتعالى توبة አይቀበልም ብለው ቪው ነበራቸው እና አንድ ጊዜ አንድ ሰውዬ መጥቶ ምን አላቸው እኔ ሰው ገድ ያለውና ምን ባደርግ ነው ጥሩ ብለው ሲጠይቋቸው ምን አላቸው አለከ አበዋን ሐይ አባትህ ወይ እናትህ አለው ወይ በህይወት ስሏቸው ምን አላቸው ላ አሏቸው እና ሄደ እና ተማሪዎች ቁጭ ብለው ኢብኑ አባስ እርሱ እኮ ምንም የገደለው ሰው እኮ ተውባ የለውም ያደረገ ቢያደርግ ምንም አይጠቅመውም ብለው ነው የሚያምኑ ለምን ጠየቋቸው ብለው ሲጠይቁት والله ما علمت አሉ أعظم أجرا بعد حق الله وحق رسوله من بر الوالدين كالله سبحانه وتعالى እና ከነቢ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀጥሎ የበለጠ ጥሩ ስራ አላቅም አሉ ለአባትና ለእናት መታዘዝ ሱብሃንአላህ እና አባትና እናት ወላሂ ያለው በህይወት የደረሰባቸው ሰው ጥሩ ማድረግ ይገባብናል በተለይ ደግሞ في حال ይዞ عند كبيرهما ምንድነው ትልቅ ሆኖ ምግብ ብር የሚያስፈልጋቸው ጊዜ ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው ጊዜ ከሳቸው ምን መቆም አለብን ባለነው አቅም ብር ካለን በብራችን በነፍሳችን ገዛ የሚፈልጉ ከሆነ በነፍሳችን ኢንሻአላህ ለአባትና ለእናት እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ረጊመ አንፍ ረጁሊን አድረከ አበዋህ አባቱና እናቱ ያሉ በህይወት የደረሰባቸው በእነሱ ቴኬር ያላደረገ ሰው በእነሱ ያላገዛቸው እንዳሳደጉት ያላሳደጋቸው ያልጠየቃቸው ያላገዛቸው ይሄ ኻበ ወኸሲር ይሄ ትርጉም የለውም والله ትርጉም የለውም ምንም ጥቅም የለውም አንተ ውጭ ስምህን እንኳን ከፍ ቢል ዋው ሼክ እከሌኮ እንደዚህ ነው ማሻአላህ ጸባዩ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ያደርጋል እኮ እንደዚህ እኮ ነፈቃ ያደርጋል እንደዚህ እኮ ይሰራል እንደዚህ እናቱ ሄደ ጠይቃት ግን በሱ በልጇ ደስተኛ ካልሆነች ኻበ ወኸሲር والله ምንም ነገር አይጠቅመውም ሰውየው ምንም ነገር አይጠቅመውም እና ልክ አባትና እናት በህይወት ያሉ ምን መሆን አለብን በጣም እነሱ ጋር መቅረብ አለብን ተክር ማድረግ አለብን በምንችለው አቅም ሶስተኛው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምንድነው ያሉት አሚን ያሉትን ምክንያት ረቂመ አንፍ ረጁልን ذكرت عنده ولم يصلي عليك አንተን በስምህ ተጠርተህ ሰላት አለ ነብይ ያልደረሰልህ ሰላት አለ ነብይ ያላደረገልህ ይሄ ደግሞ የከሰረ ነው ኻበ ወኸሲር ረቂመ አንፍ ማለት አሁን አረብ እኩንያ ይጠቀማሉ ከሰውየው በላጩ አካል ወይም ደግሞ የሚቆራበት ፊቱን ወደ መሬት መሆን ማለት አይ እንደከሰረ ወይም ደግሞ እኩንያ መጥፎ እንደደረሰበት እንደማይረባ ሰው ለማለት ነው እና እነዚህ ሶስት ነገሮች ምንድነው በዚህ ሐዲስ የተጠቀሱት እና መጠንቀቅ አለብን እና ከዚህ الشاهد من الحديث هو دخل عليه رمضان فانسلخ ولم يغفر له فقال لي قل آمين فقلت آمين سيدنا جبريل بلاجو ملائكة كسووج الله سبحانه وتعالى يفتراجو بلاجو نبي عليه الصلاة والسلام ككناتوج بلاجو جمعة እና ከጁምዓ በላጩ ደግሞ عند خطبة ሲደረግ እነዚህ 4-5 የሆኑ
የበለጡ ነገሮች በአንድ ነገር ተሰብስበው ዱዓ ሰይድና ጅብሪል ሲያደርጉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም አሚን ሲሉ እና ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ትልቅ ነገር ነው እና ኢንሻአላህ ይሄን የጀመርነው ይሄ ኪታባችን ኢንሻአላህ እንቀጥላለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ يوفقنا إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ: ما هي مكانة الصيام في الدين وفضله في العبادة وخاصة في شهر رمضان؟ صيام بدين الإسلام من أين الدرجة له؟ من أين درجة له؟ يقول الشيخ محمد صالح العثيمين، شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، يقول: مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركان العظيمة التي لا يقوم إلا بها. عند كأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. صوم رمضان عند مسسو كأركان الإسلام عندنا السن يلامن سو من دنو مسلم አይደለም ያላመነ ማለት ነው ረመዳን የሚባል በእስልምና የለም ያለ ሰው هذا جحد بفرض من فرائض الله። ይሄ እንግዲህ አላህ ረመዳን የሚባል ፈርድ አላደረገም ያለ ሰው ምንድነው ከእስልምና ያስወጣዋል። ወላኪን በቸለልትነት ያልጾመ ሰው ኢንሻአላህ እናያዋለን። አንዳንድ ዑለማዎች ይከፍራል ይላሉ። ወላኪን አصح القول لا يكفر كافر አይሆንም። ወላኪን من ارتكب من الكبائر ትልቅ ወንጀል እንደሰራ ነው እና ይሄ ደግሞ አርካን من أركان الإسلام አንዱ ነው ትልቁ ነው። وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبي عليه الصلاة والسلام من دالوت نبي عليه الصلاة والسلام درجة ጥቅሙ ደግሞ የዚህ ወር የሚመጣ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነዚህ እውነተኛ የሚጾሙ ሰዎች ያድርገን። ነቢ عليه الصلاة والسلام አንዱ ሰው የጾመ ኢማናን واحتسابا ኢማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመነ ሰው አላህ ነው ፈርድ ያደረገው በቁርአኑ ይሄን ወር አላህ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ያላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ በዚህ የሱን ንግግር አምነን የአላህ ትእዛዝ ነው ብለን እንዳልኩት ባለፈው እኔም ጾመው ኤክሰርሳይዝ እንዲሆነኝ ጤና እንዳገኝ ዳይት እንዲሆነኝ የሚሆን ከሆነ አንተ አላመንክም። ማመን አለብህ። ይሄ ዒባዳ ነው። ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ሙስሊም ስላዘዘኝ ነው ጾም ያለሁት ብለህ ኢማንን ይባላል። ይሄን ማመን አለብህ መጀመሪያ። ከዛስ واحتسابا احتساب ደግሞ እንትን ማድረግ አለብኝ ካውንት ማድረግ አለብኝ ማለት አሁን ምጠማው ያለሁት ምራብ የተራብኩት ብለህ አጅር ስላለብኝ ነው። አጅር ስላለብኝ አንዳንድ ጊዜ የሚከብድ ጊዜ ይሆናል። ሚስትህ ቆንጆ አዲስ ነህ እያየሃት ነህ ቤትህ ነህ ማንም የሚያይህ የለም። ወላኪን አላህ ስላለህ ግን እኔን ሚስቴን ምን አልቀርብም ብለህ ኢህቲሳብ ለአላህ አጅር አለብኝ አላህ ተከልከል ስላለኝ እኔ ያልክ ኢህቲሳብ የምታደርግ ከራስን መቆጣጠር የምታደርገውን ነገር ከጠማህ ደግሞ እኔ እኮ አሁን ቀርብ ያለው ይህን የተወ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ጥማቱ ምግቡ ምኑ ስሜቱን የተቆጣጠረ ያሉት ነቢ عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي ترك طعامي وشرابي وشهوته لأجلي الصوم لي وأنا أجزي به. ይሄ ለኔ ብሎ ነው የተዋለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አንድ ሰው እኮ ቤቱን ሆኖ ቁጭ ብሎ የሚያየው የለም በልቶ ጠጦ ቼክ የሚያደርገው የለም እና አላህ ምን ይላል ተረካ شرابه وطعامه وشهوته لأجلي እንዳልኩት ደግሞ ባልና ሚስት ቁጭ ብለው ማንም ያያቸው የለም ሊተኙ ይችላሉ። አይ ሚን ኢንተርኮርስ ሊተኙ ሲል ኢንተርኮርስ ማለት ነው መተኛት ይቻላል ምንም ችግር የለም። ወላኪን ይሄ ምንድነው لأجلي على الله سبحانه وتعالى እና ይሄን ሱብሃንአላህ ለዛ ነው ኢኽላስ ረመዳን ትልቁ ደረጃ ያለው አላህ ጋር ምንድነው
የኛ ኢኽላስ very high ነው። ሌላ ጊዜ ስትሰግድ ሰው ያያል፣ ሐጅ ስትሄድ ሰው ያያል፣ ሰደቃም ስታደርግ ያ የምትሰጠው ያለውም ሌላም ያያል። ጾመህ ግን የሚያይ ሰው የለም። አሁን በላህ ጠጣህ የሚያውቅ ሰው የለም። ولهذا الصوم لي على الله سبحانه وتعالى ይህን ሲያም ለእኔ ነው። አለይሰ ሰላት ለክ ያ አላህ አላህ እኛ የምንሰግደው ለአላህ አይደለም እንዴ? ለአላህ ነው። ምን ሰደቃ የምናደርገውስ ለአላህ ነው። ሐጅ የምንሄደውስ ለአላህ ነው። እና ዑለማዎች ምን ይላሉ? አልሰውሙ ሊ ያለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያኒ ደረጀት ኢኽላስ ያለውን በውስጥ ቬሪ ሃይ ነው። በጣም ትልቅ ነው። በጣም ደረጃው ከፍተኛ ነው። ደረጃው ከፍተኛ ነው። ለምን አያውቅህማ ሰውየው። አንተ ጠጥተህ በላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ነው የሚያውቅህ። ወሊሃዛ መን ሳመ ኢማናን ወሕቲሳበን ጉፊረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንቢ። ከዚህ የበለጠ አጅር ምን አለ? ያ ያደረገውን ወንጀል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ያደርግልሃል? አላህ አፉ ይልሃል። ስንት ወንጀል አድርገናል ወንድሞቼ እህቶቼ። እና አሁን የሚመጣ ያለው ወር በዚህ አይነት ፍቅር፣ በዚህ አይነት ደረጃ፣ በዚህ አይነት እምነት አድርገን፣ በዚህ አይነት ኢሕቲሳብ አድርገን ስንደርስ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄን የመሰለ ትልቅ የሆነ አጅር አስቀምጦልናል። ክብር ያለው ወር ነው። يقول حكم فطر رمضان بدون عذر. فضيلة الشيخ ما حكم فطر في النهار رمضان بدون عذر؟ ጥያቄው ምን ይላቸዋል ሼክ መሐመድ ሷሊህ አልዑሰይሚን ረሒመሁላህ። ያለ ምክንያት ሰውየው ያፈጠረ እንደሆነ ረመዳን ምንድነው ሁክሙ? ምንድነው የሱ ነገር? ያለ ምክንያት ያፈጠረ ሰው ያለ ምክንያት ማለት እናያዋለን ኢንሻአላህ። ለሴቶች ምክንያት የወር አበባ አለ፣ ምክንያት የመውለድ አለ፣ ምክንያት እርግዝና ምክንያት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እሷን ማትችልበት ጊዜ ከደረሰች ምክንያት ሰፈር አለ፣ ጉዞ አለ፣ ምክንያት ህመም አለ ከታመም፣ ምክንያት ያረጀ ሰውየው በጣም ትልቅ ሆኖ ያረጀ ምክንያት ነው። እነዚህ ሁሉ ምክንያት ከዚህ ውጭ ያለ ምክንያት ጤና እያለው አገሩ እያለ ወጣት ሆኖ ያለ ህመም ዝም ብሎ ያልጾመ ሰው ምንድነው የሱን حكم؟ اسمع إلى فضيلة الشيخ رحمه الله يقول الفطر في النهار رمضان دون عذر من أكبر كبائر. كتلك وانجلوش عندنا تلك وانجل بلو مالت فورمولا سيسات علماء من يلالو تلك وانجل هلو وانجل كسو قتلو قطعت ያለበት ይሄ ትልቅ ወንጀል ይባላል። مثلا መጠጣት ወይም ዕቃብ ዱንያም አኺራም ሁለቱም ዕቃብ ሜንሽን ከተደረገ ቁርአን ወይም ሐዲስ ደግሞ አለው። ከባኢር ብሎ ማለት ዑለማ ኤክስፕሌኔሽን ሲገልጹት ምን ይላሉ? ከባኢር ትልቅ ወንጀል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውባ ማድረግ አለብን እንጂ استغفار صلاة جمعة رمضان إن هلو من يادرقوم أيغفر لتم سويو من ما درق اللبت توبة مالت اللبت توبة دمو شروط إن شاء الله ليلا جزين نايوالا جن كبائر مالت سويو من دنو كلا درقو كتآت اللبت كتآتو دمو بحديث يهون بقرآن منشن كتدرقه إيه كبائر يبالان مثال ذلك ወንድምህን ማማት ወንድምህ የማይወደውን ነገር ከሱን የሌለበት መጅልስ አንተ ስሙን ጠርተ መጥፎ እሱን የማይወደውን እንትናኮ እንደዚህ ያደርጋል እንትናኮ ምንም ቢኖረውም እንኳን مثلا እንደዚህ ያደርጋል እሱን የማይወደው ቃል ذكر اخاك بما يكره ያሉት ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን ከባኢር ነው። ይሄ ማማት ወይም ደግሞ ወንድምህ በመጥፎ ማስታወስ እሱን የሌለበት እሱን ምንድነው غيبة ይባላል። غيبة من الكبائر تباله لمنድነው يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ይሄ እንግዲህ ቅጣት ነው ልክ እንደ ወንድምህ የሞተ ስጋ ያኒ ምንድነው መጥፎ ነገር እንደ መብላት يقول الله عز وجل ምንድነው ያለው كرهتموه ما تودون የሻገተ የተበላሸ ስጋን እንደ መብላት ነው እና አንተ አትወደውም እሱን ብላ ብትባል ትልቅ ቅጣት ነው እና አንተ ልክ ወንድምህ አንተን በሌለበት ጊዜ አንተን ብታስታውሰው ይሄ ምን الكبائر ነው እና ለምን እንደሆነ ያመጣሁት ሰውየው ረመዳን ካልጾመ እንደ ከባኢር ነው እንደ መጠጣት እንደ ያንተ ሐላል የሆነች ሴት መሄድ ሪባ መብላት አባትና እናት አለመታዘዝ ብዙ አሉ ብዙ ከባኢር አሉ አንዱ ከትልቁ ወንጀል ይሄ ደግሞ አለመጾም ነው አንድ ሰው ያለ ምክንያት ምን ያደረገ ሰው የበላ ያፈጠረ ሰው ምንድነው من الكبائر ነው فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره يجد توبة بلو ያፈጠረውን ቀን ምን ማድረግ አለበት ቀዳ ማድረግ አለበት ተመልሶ መጾም አለበት لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كاملا يجد مጾም አለበት ያለፈው ያፈረሰውን رمضان ያልጾመውን መጾም አለበት أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر راجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لن يستفد منه شيئا لأنه لن يقبل منه فإن القاعدة إن كان عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت من ذلك اليوم المعين بلا عذر لن تقبل من صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي بتأم فقه مسألة شيخ ابن عثيمين يعلونا ابن القيم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ميوزوتن رأينا إنما من دنو سويو ጀምሮት ሲያም ካቋረጠው ማለት ጀምሮ ከዛ በኋላ ያ ቀኑን አፈረሰው ይሄን ምን እንለዋለን አሉ ተመልሶ ቀዳ ያድርገው ለምን ጀምሮት ስለነበር አንዱ ግን አልጀመረም ምንም ነገር አልጀመረም እና ይሄ ሰውዬ ቶባ ማለት ነው ያለበት ምንም ይው አልፎበታል قاعده ምንድናት ያሉ ሼኽ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ አንድ ዒባዳ በጊዜው ሙወቀት የሆነው በጊዜ ረመዳን مثلا ወይም ደግሞ ሰላት አሁን ሰውየው ያለ ዑዝር ይሄን እንግዲህ እንዳልኩት የሼኽ الاسلام ተይሚያ ረሂመሁላህ ወኢብኑ القيم ومشايخنا ሼኽ መሐመድ ሷሊህ አልዑሰይሚን ወሼኽ አብዱል አዚዝ ቢን ባዝ የሚያዩቱን የነበረ ወይም የሚሄዱበትን ፈትዋ ምን ይላሉ ቀዳ የለም ነው የሚሉት ቀዳ የለም ሰውየው ያለ ምክንያት ካለው ቀዳ አለው ምንም ችግር የለም መختلفና ችግር የለውም ያለ ምክንያት ግን ቀዳ የለም ሰላት ላይ مثلا ሰውየው ያለ ምክንያት ዙሁር ካልሰገደ ተመልሶ ቀዳ አርባዕ المذاهب ቀዳ አለ ይላሉ አሁን ግን የምናገር ያለነው ኪታባችን ሼኽ ዑሰይሚን ስለሆኑ ስለነሱ መዝሀብ ነው የምንሄደው የነሱን ራእይ ነው የምንወዘው የነሱ ፈትዋ ነው የምንወዘው ግን at the same time የሌላ ዑለማዎች ደግሞ ምን አለ ቀውል ቫሊድ የሆነ ምን አደብ አድርገን የምንሄድበት መስአላ ነው እና ያለ ምክንያት ሰውየው ያልሰገደ እንደሆነ የሰላት ምክንያቶች ሁለት ናቸው አንዱ መነሲያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምንድነው ያሉት መነሲያ في حديث صحيح أن يصلي فليصلي حينما ذكره أو من نام عن صلاته يصليها حين أن يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من قالوا لا تناتشوا من يسالات مكنيات ويم دمون እንዳየነው ደግሞ የዑዝር የሲያም ደግሞ ምክንያት እነዚህ ምክንያቶች አንዱ የሰላት መርሳት ነው
ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው መተኛት ነው። ሰውየው ከተኛ ማዕዙር፣ ሰውየው ከረሳው ማዕዙር። በተነሳበት ጊዜ ሱብሒ መሰለን ፈጅር ተኝቶ ካለፈበት በተነሳበት ሰላቱን ምን ያድርግ? ሰላት ይስገድ። ወይም ደግሞ መርሳት ቢዚ ሆነ ዓስር መሰለን ትረሳውና ከዛ በኋላ መግሪብ ላይ ዓስር እኮ አልሰገድኩም ካልክ ያኔ ያስታወስከውን ጊዜ ምን ታደርጋለህ? ትሰግዳለህ። ካልሆነ ግን ምን ያደርግም? ምንም ቀዳ አያስፈልግህም። ለምን የምትሰግደው ያለኸው ይሉሃል። ያኒ ሸይኹና ዑሰይሚን ረሂመሁላህ ዲስካሽን ያደርጋሉ ከነዛ ቀዳ አለ የሚሉ ሰዎች እና ሰውየው አልፎበት ያለ ምክንያት አልተኛም ነበር፣ አልረሳውም ነበር፣ በሌላ ነገር ዙሁር አልሰገደም እና በዓስር ወቅት ላይ መጥቶ ከዓስር በኋላ ይሰግዳል። አሁን ጠይቀዋለሁ፣ ምንድነው የሰገድክ ያለኸው? ዙሁር። ዙሁር ኦኬ። ተኝተህ ነበር? ላ አልተኛሁም። ረስተኸው ነው? ላ አልረሳሁትም። እና ታዲያ ምንድነው የምትሰግደው ያለኸው? እኔ ዙሁር ነው እና ምን ይላሉ? ይሄን ቦታ እኮ ኢነ ሰላተ ካነት ዐለል ሙእሚኒነ ኪታበን መውቁታ፣ ይሄ እኮ የዓስር ጊዜ ነው እንጂ የዙሁር ጊዜ አይደለም። አሁን ደግሞ ይሄ ጊዜ የዓስር ነው። ዓስር ደግሞ የሚጀምርበት ሰርተን ታይም አለው። ከዛን እስከ መቅሪብ ላይ ማንም ቦታ የሚገባበት የለም እና ኢንሻአላህ ይሄን ቦታ የዓስር ነው እንጂ የዙሁር አይደለም እና ሰውየው ቀዳ ማድረግ ለሱ አይጠቅመውም። አላ ኩሊን ምንድነው የሄድኩት? ሰውየው ምክንያት ካለው ያለ መጾሙ ቀዳ ያደርገዋል። ጀምሮ ካቋረጠው ቀዳ ያደርገዋል። ቶታሊ ያልጾመ ሰው ግን ምንም ለሱ ቶባ ብቻ ነው ምንም ያደርገው። يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه من تعدى حدود الله عز وجل وتعدى حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعد لن تقبل منه إلا أن يكون معذورا. እንዳልነው ሰውየው ያለ ምክንያት ምንም ምክንያት አልነበረውም ከመጀመሪያው አልጾመም። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? ይሄ እሱ ምን ቀዳማ ያስፈልገውም ምንድነው? እሱ ቶባ ማለት አለበት። የግድ ቶባ ብሎ መጠንከር አለበት። ሰውየው ግን ጾሞ ኢንሻአላህ በመሃል ላይ እንትን ካደረገ ካፈጠረ ምን ማድረግ አለበት? ቀዳ መውጣት አለበት ያ የጾመው እና ኢንሻአላህ እንዳይበዛብን ኢንሻአላህ እንደዚህ ያለን አንድ ሁለት መስአላ ያየን ኢንሻአላህ የሚመጣው ያለው ወር የሁላችንም በጥሩ ሁኔታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነዚህ እድሜ ሰጥቷቸው ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነበረን በላይ ኢማናችን የሚያጠነክረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተጣሉት ሰዎች የሚታረቁበት፣ የታመመ ሰው ሽፋ የሚሆንበት፣ የተቸገረ ሰው ምን ከችግሩ የሚቃለልበት፣ የታሰሩ ወንድሞቻችን አላህ ከእስር ወጥተው እናታቸው የምትጠብቃቸው ከእናቶቻቸው፣ ሚስቶቻቸው የምትጠብቃቸው ከሚስቶቻቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገራችን አገር በሙሉ ጎረቤቶቻችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም አምጥቶ ሰላም ሆነው ሰዎች ኢንሻአላህ በሰላም አላህን ዒባዳ እንዲያደርጉ በዚህ ወር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.